جی السلام علیکم۔ پاکستان میں فدا پاکستانی اس وقت موجود ہوں پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی ایک نجی میٹنگ میں۔ ناظرین، کورونا کے باعث تمام تر کاروبار مارکیٹیں 2-2.5 ماہ سے بند رہی ہیں۔ اب SOPs کے تحت آہستہ آہستہ مارکیٹیں اور کاروبار کو کھولا جا رہا ہے، ایسے میں تعلیمی ادارے بند ہیں۔ ناظرین، آج کی میٹنگ میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب ایک کمپنی جہاں ہزاروں لیبر کام کرتی ہیں وہ SOPs کو بھی فالو نہیں کرتے ہیں، اس موب کو جو ہے اجازت دینا۔ مارکیٹوں میں جب ہم چلے جاتے ہیں ناظرین تو وہاں پر بھی ایک موب ہوتا ہے اور موب SOPs کو عمل نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی مارکیٹوں کا کھلنا، کمپنیوں کا کھلنا اور اسکول کا بند ہونا یہ ایک کنسرن اتھارٹیز کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پرائیویٹ اسکولس مالکان آج اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آج یہ میٹنگ منعقد کی، اور میٹنگ میں یہ طے پایا گیا ہے کہ کمیٹی بنائی جائے گی۔ کمیٹی جو بھی کنسرن منسٹر ہیں، منسٹر فار ایجوکیشن اور بورڈ کے چیئرمین صاحب سے میٹنگ منعقد کرے گی اور انہیں باور کرا دے گی کہ پرائیویٹ اسکولس کو بھی SOPs دی جائے، اسکولس کو بھی کھولنے کی اجازت دی جائے۔ ان میں سے بیشتر کی جو اسکولس کی بلڈنگ ہیں وہ کرائے پر ہیں اور انہیں جو ہے کرایہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے، اسٹاف کی سیلری کو بھی یقینی بنانا پڑتا ہے، جس پہ آج تفصیلاً بات ہوئی۔ یہاں اسکول مالکان کی ایک کثیر تعداد نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ راؤ صاحب موجود ہیں۔ راؤ صاحب جو کہ پرائیویٹ ایک کالج چلاتے ہیں پاک عسکری کے نام پہ، آئیے ان سے آج کی میٹنگ کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی راؤ صاحب۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میٹنگ ایکچولی ہم نے اس لیے بلائی گئی تھی کہ جو ہمارے پرائیویٹ سکولز ہیں اور جو گورنمنٹ اناؤنس کر رہی ہے، 2 ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہیں، اس کے اوپر کہ اس کو پرائیویٹ سکولز کو کھولیں، بیکاز یہ کہ باقی چیزیں بھی کھول رہے ہیں اور بچوں کا بڑا لاس ہو رہا ہے۔ ایک تو ہمیں اس بات پہ بھی اعتراض ہے کہ یہ ایگزام نہیں لے رہے، پروموٹ کر رہے ہیں بغیر ایگزام کے بچوں کو۔ اگر گورنمنٹ چاہتی تو یہ انہی اسکول کالجز میں ایگزام لیے جا سکتے تھے جہاں وہ پڑھ رہے ہیں، وہیں لیے جا سکتے تھے سوشل ڈسٹینس کے ساتھ، لیکن بہرحال یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے، اس کو ہم ایگری کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ اب پرائیویٹ سکولز گورنمنٹ کی SOPs کے ساتھ کھولنے کی ڈیٹ دی جائے اور ان کو جو گیون ڈیٹ ہے اس کے اوپر کھول دیا جائے۔ اچھا راؤ صاحب، SOPs کی بات ہوتی ہے ہر جگہ میں، تو آپ SOPs کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ SOPs کو ہم ایسے ڈیفائن کرتے ہیں، دیکھیں اب چائنا میں بھی اسکول کھل گئے ہیں، وہ بچوں کو سینیٹائز کر رہے ہیں۔ آنے سے پہلے جو بچے کالج میں آتے ہیں اس کو پورا ان کے لیے انہوں نے کیمیکلز ہیں جیسے ڈیٹول وغیرہ، اور اس کے بعد ان کو سینیٹائز کرتے ہیں بچے کو ڈسٹنس جو مقررہ ڈسٹنس ہے اس کے اوپر بچوں کو کم بچے ایک کلاس میں بٹھائے جاتے ہیں اور ان کو پڑھا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم آن لائن بچوں کو پڑھا سکیں جو جس ایریا میں ہم اسپیشلی ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ سوشل ڈسٹینسنگ کی جو بات ہے، ہمارے منسٹر صاحبان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس میں بھی ذرا اپنی ایکسپلینیشن دے دیں کہ آپ مثال کے طور پہ ایک کلاس میں جو ہے وہ 30 بچہ بیٹھ رہا ہے، تو اب اس SOPs کے تحت آپ اس کو کس طرح سے یقینی بنائیں گے؟ سر ہم اس کو یقینی ایسے بنائیں گے کہ ہم اس کو 2 شفٹوں میں کر دیں گے۔ اچھا، 30 کے بجائے 15 بچہ بیٹھے گا ایک کلاس میں، تو وہ اس کو SOP فالو ہو جائے گی، کوئی ایشو نہیں ہے۔ باقی جو ماسک وغیرہ بچے پہنیں وہ ہم کوشش کریں گے ان کو پہنائیں بچوں کو، اور باقی جو بچوں کی استعمال کی چیزیں ہیں جیسے پانی ہے، بچے کوشش کریں کہ اپنی باٹل گھر سے لے کے آئیں، نہیں تو ان کو ہم سینیٹائز کریں گے، ایسا سسٹم بنائیں گے کہ بچوں کو ایک دوسرے سے مکس نہ ہو چیزیں۔ انشاءاللہ، ہاں جی بالکل، تھینک یو ویری مچ۔ یہ تھے راؤ صاحب۔ ہمارے ساتھ محمد ارشد بیگ صاحب موجود ہیں، ان کا تعلق بھی پرائیویٹ اسکول سے ہیں اور ان سے بھی جانتے ہیں۔ جی سر، آج میٹنگ کا جو حوالہ تھا وہ کیا تھا؟ آج بہت زبردست یہ ایجنڈا رکھا گیا کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ملک بھر میں اسکول بند ہیں، ان کو کھولنے کے حوالے سے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر ہمارے جسم کے کسی حصے میں کینسر ہو جاتا ہے تو ہم اس حصے کو عضو کو کاٹ دیتے ہیں، لیکن اگر کینسر جگر میں ہو تو جگر کو کاٹا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے جسے بند نہیں کیا جا سکتا، اسے مختلف جو حفاظتی تدابیر ہیں اس کے تحت
जो है स्कूल को फौरी तौर पर खोलना चाहिए। और एक जो कि हमारी मिनिस्टर हजरात का कहना ये है कि स्कूल एक माफिया है, उसको आप किस तरह से जो है डिनाई करेंगे और उसको डिफेंड कैसे करेंगे? मैं प्योरली इस बारे में सिर्फ ये कहूँगा, जिन्होंने एजुकेशन को माफिया कहा है वो जाहिल लोग हैं। थैंक यू सर। यूसुफ खान साहब जो कि क्या है मेरे भाई, मेरा समझ ले बहुत बहुत ख्याल रखता है, हर जगह में पार्टिसिपेशन के साथ आते हैं। यूसुफ खान साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे आज की जो मीटिंग आपने मुनक्किद की, इसमें क्या डिस्कशन हुई और फ्यूचर प्लानिंग क्या दी आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज का जो बर्निंग इशू है पूरी वर्ल्ड का, न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी वर्ल्ड का जो बर्निंग इशू है वो कोरोना का इशू है। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि कोरोना नहीं है बल्कि ये खिलौना है, वो भी चाबी वाला खिलौना है जिसे जहाँ मर्जी जिस तरीके से मर्जी इस्तेमाल किया जा रहा है। हर शख्स इसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ममालिक उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव जो वो हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और पाकिस्तान में प्योरली ये तालीम दुश्मन एक एजेंडा पे काम चल रहा है कि तालीम को तबाह किया जाए, तालीम को पहले बर्बाद किया जाए और इसका आड़ लेके तालीम को बर्बाद किया जाए। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। हम इसके लिए जद्दोजहद करेंगे। अच्छा सर, आप समझते हैं कि बच्चा आउट ऑफ स्कूल सेव है? कतई नहीं। मैडम नाहिद, ये बताइए, स्कूल को बंद करके कोरोना पर कंट्रोल किया जा सकता है? कतई नहीं किया जा सकता। देखिए SOPs के तहत मार्केट्स खोलेंगे या मार्केट में छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सारे जा रहे हैं, तो वहाँ कोरोना नहीं है, सिर्फ स्कूल में ही कोरोना है। तो SOPs के तहत मेरा मुतालबा ये है कि आप जून में स्कूल खोलें, हम SOPs पे अमल करेंगे और अगर आप नहीं खोलेंगे तो हम इस पे प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा मैडम आलिया जाकिर, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम ये बताइए, ये जो स्कूल को बंद किया गया है, तालीम को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, कारोबार खुल चुका है, स्कूल्स को ही बंद करने का आपको क्या लगता है, क्या करने जा रही है हमारी हुकूमत? जहाँ तक मेरा ख्याल है एक तरह से ये साजिश हो रही है तालीम के उससे एजुकेशन से रिलेटेड। तो हुकूमत को चाहिए कि वो स्कूल्स को ओपन करें। अगर उनके साथ इश्यूज़ है, वो कहते हैं कि कोरोना का ये फैलाव जो है ना दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो इसके लिए ये किया जा सकता है कि अगर आप स्कूल नहीं खोल सकते तो फिर प्राइवेट एसोसिएशन के तहत उनके साथ आप मींस के कोऑपरेट करके उनके तमाम टीचर्स और जितने भी वहाँ पर स्टाफ मेम्बरान हैं उनको आप इतना रिलीफ दे दें कि वो अपना घर आसानी से चला सके। मैडम सलमा साहिबा भी प्राइवेट स्कूल के एक प्रिंसिपल हैं, इनसे जानेंगे। मैडम ये बताइए, कोरोना जो कि अवेयरनेस का मोहताज है, कोरोना जो है अवेयरनेस का मोहताज है, क्या तालीम को दीवार से लगाकर आने वाली नस्ल कोरोना के बारे में जान सकती है? ये सर, अगर हम स्कूल जिस तरह ये बंद कर रही है गवर्नमेंट हमारी, तो ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और आई थिंक इदारों वालों के लिए भी। तो अगर इससे जिस तरह हम स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं तो कोरोना अब इससे बढ़ेगा नहीं, बल्कि ये इधर मार्केटों में बाहर गलियों में बच्चे खेल रहे हैं इस तरह। आइंदा नेक्स्ट टाइम हमारे नस्ल जो आने वाले लोग हैं, हमारे ये बच्चे जो है, इनका मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, इन पर बहुत बड़ा असरअंदाज हो रही है ये चीज़। क्योंकि ये चीज़ अभी जस्ट कोरोना है हमारे, मतलब जिस तरह गवर्नमेंट का कहना है कि ये कोरोना ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस तरह बच्चे जो है ना, तो हम अगर बच्चे यानी कि आइंदा 3-4 साल के अंदर बच्चे जो है बिल्कुल यानी कि इतना पीछे हो चुके हैं पढ़ाई लेवल में कि जितना आई थिंक इस चीज़ का उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। यानी कि इस्माइल साहब जो कि माशाल्लाह से माजी के एक मायनास सहाफ़ी रहे हैं, तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हैं, इनसे जानना चाहेंगे सर, बच्चे को जो है तालीम से हटाकर स्कूल्स बंद करके आने वाली नस्लें कोरोना से अवेयर होंगी, क्योंकि कोई भी बीमारी के लिए अवेयरनेस का होना ज़रूरी है। आप समझते हैं इस तरह स्कूल बंद करके जहालत को बेदार करके हाँ हम कोरोना का मुकाबला कर सकेंगे? मैं तो ये इस तरीके डिफ़ाइन करूँगा तालीम को कि तालीम जो है हमारी शाहराग है। अगर इंसान के जिस्म में शाहरागी नहीं होगी तो इंसान कैसे चलेगा? अगर आप तालीम बंद कर देंगे तो आगे हमारा मुस्तकबिल जो है तारीख़ी में डूबता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से दीगर मार्केटें वगैरह खोल चुके हैं, इस तरीके मैं चाहूँगा कि तालीमी इदारे और मदरसे भी ओपन होने चाहिए SOP के तहत, और इसी तरीके से हमारा मुस्तकबिल बचा जा सकता है। अच्छा सर, SOPs आपको दी गई हुकूमत की जानिब से या आप मुतालबा करेंगे जी हमें SOPs दी जाए
अकॉर्डिंग टू द SOPs हम स्कूल्स को रन करेंगे, और SOPs को आप डिफ़ाइन किस तरह करेंगे ताकि ये मैसेज जो है वज़ीर तालीम तक पहुंच जाए, अल्लाह करे वो इस चीज़ को क्या है समझ लें और ख्वानदगी को वो आम करें जिस तरह से नौखवानदगी को उन्होंने किया है आम किया हुआ है स्कूल्स बंद करके। तालीमी तंजीमें जो हैं वो स्टीयरिंग कमेटी में बैठ चुकी हैं, उन्हें SOP भी दी है कि अगर एक स्कूल जो रन हो रहा है उसको हम लोग तकरीबन 2.5 घंटे 3 घंटे में रन करेंगे, 2 शिफ्टों में चलाएंगे। ये SOP दे चुके हैं और मैं गवर्नमेंट से